ఓం నమో వెంకటేశాయ. అనంత కళ్యాణ గుణ సంపన్నుడు తిరుమల శ్రీనివాసుడు. ఆ స్వామి యొక్క చరణములను ఆశ్రయించటం ఆచరణయోగ్యమైనటువంటి విధానం. పురాణములు చెప్పినా, వేదములు వినిపించినా, శాస్త్రములు ఉద్బోధించినా, ఉపనిషత్తులు వివరించినా వెంకటేశ్వర వైభవంలో వెంకటేశ సమోదేవో నభూతో నభవిష్యతి అని. ప్రతినిత్యము కూడా స్వామివారి కళ్యాణోత్సవాన్ని ఎంతో భక్తితో అనేక ప్రాంతములలో ఉండి వీక్షించే భక్తులందరికీ కూడా శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా సాదర స్వాగతం. అర్చక స్వామివారు పఠించే మంత్రాలు విందాం. వైఖానస భగవత్ శాస్త్రోక్త రీత్యా నిర్వహించే కళ్యాణోత్సవాన్ని భక్తితో వీక్షిద్దాం. గోవిందా గోవిందా. శ్రీదేవి భూదేవి సమేతుడై స్వామివారు దర్శనమిస్తూ ఉన్నారు. వీక్షిద్దాం. ధ్యానం సమర్పయామి. ఆవాహయామి. ఆసనం సమర్పయామి. మార్గ్యపాద్యాచమనీయారోపచారాం సమర్పయామి. ఋషత్వేనాయ నమః. నానాదపుణ్యతస్మాని పూజయామి. ఓం ఋషత్వేనాయ నమః. కాంతాయ నమః. హరాయ నమః. అమితాయ నమః. అనపాయ నమః. స్తోత్రవత్యే నమః. జయ నమః. స్తోత్రవతే జియాగమి ఋషత్వేనాయ నమః. నానాదపరిమళపత్రపుష్పాణి పూజయామి. గోపదీపాలంకరణాత్మక్తాం దార్యామి. పూర్వభాగం నివేద్యామి. తాంబూలం నివేద్యామి. ఆవాహనాదేవతాభ్యో నమః. పునరార్ఘ్యపాద్యాచమనీయారోపచారాం సమర్పయామి. సుప్రీతః సమృతన్న వరదో భవంతు. पुण्याहं करोमि स्वस्तिभोक्तितमस्तु राजाधिप्रिय साम्प्रिय साम्राजापते साम्यन्तु गौराणे साम्यन्तु पापाने साम्यन्तु सुभानेतः सुभानवद्धन्तां शुभाने साम्यन्तु गौराणे साम्यन्तु पापाने साम्यन्तु सुभानेतः सुभानवद्धन्तां शुभाने साम्यन्तु गौराणे साम्यन्तु पापाने साम्यन्तु सुभानेतः सुभानवद्धन्तां शुभाने अतो देवा अवन्तु नोयतो विष्णोर्वचक्रमे पदव्यासप्रदाममे इदं विष्णुर्चक्रमे ते दानितदे पदं समूढपस्तभागं सुरे तेन पदाचक्रमे विष्णुर्गोपा अनाद्यः ततो धर्माणि विष्णोत्कर्माणि वस्तते तो रथानि पदे इन्द्रतयज्योत्सकः तद्विष्णोत्परमं परगं सदा वसन्ति सूरयः दिवि वाचक्तुरातुरं तद्विप्रास पन्नमोजा गर्वां सुसंसे विष्णो यत्परमं पदं भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्ये भास्करं नेत्राः ओम पुण्यमस्तु शुभमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु अचलैश्वर्यमस्तु आप्यायितमस्तु शुभोस्तु शुभभक्तोस्तु अविघ्नमस्तु पुण्याहमेव कुरुते वैवाहिकोत्सवाङ्गभ्रमन्तो ब्रह्मन्तो हस्तनक्मूषा विश्ववेदाः तस्य नष्टार्महेष्णेमित दातु वैवाहिकोत्सवाङ्गभ्रमन्तो ब्रह्मन्तो रुद्रास्मान्ये मित्रं ते यमितदेन्नास्तु अनुराधान् विषा वर्धयन्तः शतञ्जयं तदस्तवीराः नवो नवो भवतजायमानो नाङ्के दुषसा मेतक्रे भागं देवयभ्यमितदाचन्द्रमाद्यर्गमार्धुन्नपज्यातपुण्याः ब्रह्मन्तो वृद्धिः समृद्धिः सर्वसमृद्धिः आभोहिष्टमयोपवस्तान् ओध्येतदातनः महेरना यजते योवसवदमोरसत्यवादेतनः सुसतेरव मातरः तस्मात् गमामवो यत्तया यजन्मनः आभोजनयथाजनः पवमानसुवाचनः पवित्रेण वैदर्शनेः यत्पो दासा पुनातमा पुनन्तमादेव जनाः पुनन्तमनवादय पुनन्तविश्वायवः जातवेदा पवित्रवद पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देव यदेतते आग्नेकृद्भागत गम्रणो यते वैद्रमञ्चषे आग्नेतमन्तनः ब्रह्मतेन पुनेमहे उपाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनेमहे वैश्वदेवे पुनते देव्यागात् यस्य भक्ते सनो भवेत् पुष्टाः तया वदन्त सतमाध्यक्षो वयद्दस्यामपि तयोरयेनां वैश्वानस्मि बिर्वा पुनादो वातप्राणयने श्रमयोभोः यावा प्रथमे पैसापयोभिः रुदावरेग्नियमापुनीतां रद्भेषवदश्रुभिः वाश्रेष्ठः ते वमन्मभिः अग्ने दक्षे पुनाहिमा येन देवा आपोनतः येना बोधिव्यङ्कतः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म
पुनीमहे एक बहुमाने रज्येते ऋषभे तमृगमृतम् सर्वगं स परमस्नादे सुतितं मातुरिष्वना बहुमाने यो अज्येते ऋषभे तमृदोरसः तस्मै सरस्वते दुहे क्षीरकं तत्पेर्मधुरकं बहुमाने स्वस्तियने स्वर्गाहे पयस्पतेः ऋषभिस्तमृदोरसः ब्राह्मणेष्वधिगं बहुमानदिसन्तुनः इमं लोकमदो अमं कामार्समद्धयन्तुनः देवे देवे समप्रदाः बहुमाने स्वस्तियने सुतिगाहे कदस्तः येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनः सदा तेन सदारेण पवमान्यं पुनन्तु मां राजावत्यं पवित्रं सुतोज्यं गम्भीरन्वयं तेन ब्रह्मविदोमय बोधं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्तुने देशमा पुनादो सोमस्वस्य समेचा यमो राजा प्रवृणात्मा जातवेदोमोज्यन्त्या पुनादो तत्संज्ञो रावणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपते दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्जं दिगातवेजं तन्नास्तद्विपदे तं जुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः క్షేమార్థం పునరాగమనాయ చ. ఇది అర్చక స్వామి వారు పఠించిన మంత్రంలో ఇప్పుడు మనం చివరిగా విన్నాం. ఎవరికి క్షేమము అంటే ఎవరైతే భగవంతుడి యొక్క దివ్య నామస్మరణ చేస్తూ ఉంటారో, ఎవరైతే భగవంతుడిని వేడుకుంటారో అటువంటి వారందరికీ కూడా సకల క్షేమదాయకము అని. ఏమి సమర్పించాలి భగవంతుడికి? ఏది సమర్పించినా తక్కువే. కొండంత దేవునికి కొండంత పత్రి ఇవ్వగలుగుతామా? కానీ భక్తితో ఏది సమర్పించినా ఆయన అనుగ్రహిస్తాడు. ఒక్కసారి మనం పురాణాల లోతుకు వెళ్ళి చూస్తే తన బాల్య మిత్రుడు ప్రాణ స్నేహితుడైనటువంటి కుచేలుడిచ్చినటువంటి పిడికెట అటుకుల్ని స్వామి అనుగ్రహించి అతనికి సకలైశ్వర్యాలు ఇచ్చాడే. మరి రామావతారంలో గుహుడు ఆ పాదాలను కడిగినందుకే ఆయనకెంతో ఆనందాన్ని కలిగింపజేశాడు. విదురుడు ఆతిథ్యాన్నిచ్చాడు కృష్ణావతారంలో, విదురుడికి ఆనందాన్ని కలిగించాడు. ధర్మం అంటే ఏమిటో ఆచరించి చూపించాడు. ధర్మము ఇలా ఉండాలి అని ధర్మ మార్గ వర్తనుడై అందరినీ కూడా ఆ మార్గంలో నడిపించినటువంటి మహానుభావుడు సాక్షాత్తు భగవంతుడు. అతడే వెంకటాచలపతి, అతని చరణాలే మనకు సద్గతి అని ఏ భక్తులు భావిస్తారో వారందరికీ కూడా క్షేమార్థం పునరాగమనాయ చ అని అర్చక స్వామి వారు ఆ విశ్వక్సేనారాధనలో చివరిగా పఠించారు. తదుపరి పుణ్యాహవచనం నిర్వర్తించారు. ప్రస్తుతం మనం అంకురార్పణ కైంకర్యాన్ని వీక్షిస్తున్నాం. ఏమండి, వెంకటేశ్వర స్వామి కళ్యాణోత్సవం ప్రతిరోజు వీక్షించేదే కదా, అనేక ప్రాంతాల్లో కూడా జరుగుతోంది కదా, దీనిలో విశేషమేమి? ఇలా అనిపించినప్పుడు ఒక్కసారి భాగవత పురాణాన్ని మనం వెనక్కి తిరగేస్తే అందులో రుక్మిణీ కళ్యాణంలో మొదటి పద్యాన్ని చదివితే, కళ్యాణాత్మకమైన విష్ణు కథలా కర్ణించుచున్ ముక్త వైకల్యుండెవ్వడు తృప్తుడవు అవి వినంగా క్రొత్తలవుచుండు. ఎప్పటికప్పుడే నూతనత్వం, నవం నవం, నిత్య నూతనత్వం అన్నమాట. ఎప్పటికప్పుడే భగవంతుడి యొక్క వైభవంలో ఏ క్షణానికి ఆ క్షణమే కొత్తదనం కనిపిస్తూ ఉంటుంది, వినాలి. కానీ ఆ విధంగానే ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని దర్శించడం కూడా
భగవద్ అనుగ్రహంగా భావించాలి. ప్రస్తుతం అర్చక స్వామి వారు అత్యంత ఆనందంతో ఆనంద నిలయవాసుడికి రక్షాబంధన కైంకర్యాన్ని సమర్పించడానికి సన్నద్ధమవుతున్నారు. ప్రతిసర బంధనము అని ఆగమశాస్త్రం చెబుతున్నది. ఆ కైంకర్యాన్ని వీక్షిద్దాం, గోవిందనామంతో వేడుకుందాం. గోవిందనామమే ఈ కలియుగములో తారక మంత్రము. కాబట్టి భక్తులారా, ఒక్కసారి గోవిందాన్ని పిలుద్దాం. ఆ గోవిందుడి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పరిపూర్ణంగా పొందుదాం. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. ఎవరెవరైతే శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ వీక్షిస్తున్నారో వారందరూ ఒక్కసారి గోవింద అంటే ఆ రక్షాబంధనం ద్వారా లభించే ఫలితాన్ని ఆయన ఇస్తాడు. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక గోవింద గోవింద. ओम श्री रमावाहयामे नागराजमावाहयामे अनंतमावाहयामे सहस्रमावाहयामे रक्षाबंधनदेवताभ्यो नमः आवाहयामे ध्यायामे ध्यानं समर्पयामे आवाहयामे आसनं समर्पयामे आर्घ्यपाद्यागं नियाचत्रोपचारं समर्पयामे नानादप्रणोत्तरस्वाय पूजयामे ओम अनंताय नमः केशाय नमः नागराजाय नमः सहस्रनिर्जाय नमः द्रौपदीपालङ्कारात्मकं गुरोभागं निवेदयामे ताम्बूलं निवेदयामे आवाहनार्थं देवताभ्यो नमः पुनरार्घ्यपाद्यागमनयारे चित्रोपचारां समर्पयामे सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवन्तु। हरे ओम स्वस्ति नो ममेतामस्मिन् भगस्वस्ति देव्यातिग्रहणर्पणः स्वस्ति पुरुषासुरो ददातनः स्वस्ति द्यावाः प्रथमे सुचेतनः स्वस्ति वायुं बभ्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्ति स्वस्त्यादित्याः सोपवन्तु नः विश्वे देवानोऽद्या स्वस्ति वैश्वानोऽसरग्निं स्वस्ति देवा आवन्द्रभः स्वस्ति स्वस्ति नो रुद्रक्पात् वामतः स्वस्ति मित्रावरुणः स्वस्तिपत्येरेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृते स्वस्ति वन्दामनो त्रेमसो ज्याचन्द्रमदाभिवः पुनः तदा तदिग्धता जानता सङ्गमे स्वस्तिनन्तार्यक्षमश्वने मिमद्भूतं वायुं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रसगवज्जस्व नावामेवारुहेम हमतमाङ्गीरसङ्गयं च सचात्मदात्राक्षं वैदपानिसृणं प्रपद्ये स्वस्तिसम्पादेष्वभिन्नोऽस्तु ध्रुवन्ते राजावरुणो ध्रुवन्ते वो बृहस्पतिः ध्रुवन्ते धारयतां ध्रुवां शुभगं शुभम् ధ్రువంతే రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతి. అర్చక స్వామి వారు వైఖానస దివ్య భగవత్ శాస్త్రాన్ని ఆనాడు విఘ్న మహర్షి అందించినటువంటి విధానం ప్రకారం ఈ కళ్యాణోత్సవం నిర్వర్తిస్తున్నారు. గోవిందా అని అందామా? ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. స్వామివారికి అమ్మవారికి అలంకరింపజేయబోయే ఆ కంకణాలను భక్తులందరికీ దర్శింపజేస్తున్నారు. ద్వాదశ ఊర్ధ్వపుండ్రధారి అయి దీక్షా వస్త్రాల అలంకృతులై ఈ కళ్యాణోత్సవం నిర్వర్తిస్తున్న అర్చక స్వామి. శృతి శిరసి విదీప్తే బ్రహ్మణి శ్రీనివాసే. భగవద్ రామానుజుల వారు తన శ్రీభాష్యంలో ఆ స్వామిని గురించి ప్రస్తావన చేస్తూ అఖిల భువన జన్మస్థేమ భంగాధిలీలే వినత వివిధ భూతవ్రాత రక్షైక దీక్షే శృతి శిరసి విదీప్తే బ్రహ్మణి శ్రీనివాసే భవతు మమ పరస్మిన్ సేముషీ భక్తి రూప అంటారు ప్రారంభంగా. వేదముల చేత వినిపించబడి, వేదములలో ప్రస్తుతించబడి, వేదములలో నిండారి మెండారి ఉండి, వేదములలో ఎవరి వైభవం చెప్పబడుతున్నదో, వేదములను కాపాడిన భగవంతుడెవరో ఆ మహానుభావుడిని అనేకమైనటువంటి జీవకోటిని కూడా రక్షించేటటువంటి భగవంతుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క వైశిష్యం ఎంత గొప్పదో, ఎంతకాలమైతే భగవంతుడి అనుగ్రహం భక్తులపైన ప్రసరించబడుతుందో అంతవరకు కూడా భక్తులందరూ ఆనందంగా, సంతోషంగా, సుఖశాంతులతో, సకల ఐశ్వర్యాలతో, ఆహార నీరు వస్త్రములకు ఇబ్బంది లేకుండా జీవించగలుగుతారు. బ్రహ్మాది దేవతలందరూ కూడా ఈ స్వామిని వేడుకుంటారు. బ్రహ్మాదివందిత పదంబుజ శంఖపాణే శ్రీమత్ సుదర్శన సుశోభిత దివ్యహస్త కారుణ్య సాగర శరణ్య సుపుణ్యమూర్తే శ్రీ వెంకటేశ మమదేహి కరావలంబం. భక్తులరా, ఏదైనా అది ఆర్థికంగా కావచ్చు, శారీరకంగా కావచ్చు, మానసికంగా కావచ్చు, ఎప్పుడైనా మనకు ఇబ్బంది కలిగితే
శ్రీ వెంకటేశ్వర కరావలంబ స్తోత్రాన్ని గనక శ్రద్ధగా భక్తిగా చదువుకుంటే అవన్నీ ఆ కష్టాలు అవి ఎటువంటివైనా సరే తొలగిపోతాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఈరోజు ఈ నిత్య కళ్యాణోత్సవంలో ఈ రక్షాబంధన కైంకర్యాన్ని విశేషంగా అర్చక స్వాములు నిర్వర్తిస్తూ ఉండగా ఏ భక్తులైతే టెలివిజన్ సెట్ల ముందు కూర్చుని శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిస్తున్నారో వారందరికీ కూడా విశేషంగా ఈరోజు తెలియపరిచే విషయం ఏమంటే శ్రీ వెంకటేశ్వర కరావలంబ స్తోత్రాన్ని గనక మనం రోజుకు ఒక్క పర్యాయం చదువుకోగలిగితే ఆయన మనకు రక్షకుడుగా ఉంటాడు. కాబట్టే వేదాంత వేద్య భవసాగర కర్ణధార శ్రీ పద్మనాభ కమలార్చిత పాద పద్మ లోకైక పావన పరత్పర పాపహారిన్ శ్రీ వెంకటేశ మమదేహి కరావలంబం. చదువుకోవడానికి తీరికలేదు. ఈ కళ్యాణోత్సవంలో ఇప్పుడు పఠించేటప్పుడు విన్నా కూడా స్వామి అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా ఉంటుంది. బ్రహ్మాది వందిత పదంబుజ శంఖపాణే శ్రీమత్ సుదర్శన సుశోభిత దివ్యహస్త. బ్రహ్మాది దేవతలందరి చేత వినిపించబడేటటువంటి మహానుభావుడు, శంఖచక్రధారి అయినటువంటి మహానుభావుడు, కారుణ్య సాగర శరణ్య సుపుణ్యమూర్తే శ్రీ వెంకటేశ మదేహి కరావలంబం. రక్షిస్తాడు ఆయన. ఎలా రక్షిస్తాడు? అలనాడు గజేంద్రుణ్ణి రక్షించాడు, ప్రహ్లాదుణ్ణి రక్షించాడు, అంబరీషుణ్ణి కాపాడాడు. మరి ద్రౌపది వేడుకుంటే ద్రౌపదికి ఒలువలొసగి నిండు సభలో ఆమె గౌరవాన్ని నిలబెట్టాడు. శరణు వేడుకున్న వారిని రక్షిస్తాడు. రాజనీతి ఒకటి ఉంటుంది, ప్రతి వారికి ఒక నీతి ఉంటుంది, ఒక ధర్మం ఉంటుంది. రాజుకు విశేషమైనటువంటి నీతి. అదే మహాభారతంలో తిక్కనామాచుడు అంటాడు, శరణంబని వచ్చిన భీకర శత్రువునైన ప్రీతి కావగవలయున్ కరుణాపరుల తరంగిది ఇరవగు సరిగావు దీనికే ధర్మం బుల్లని. శరణు అని వచ్చిన వాడు ఎటువంటి శత్రువైనా అతన్ని క్షమించి విడిచిపెట్టాలి. దీనికి మించిన పరమధర్మము మరొకటి లేదు అని మహాభారతం పంచమ వేదము అయినటువంటి మహాభారతం చెబుతూ ఉన్నది. కాబట్టి ఎవరైనా మనకి శత్రుత్వం ఉంటే వారు తమ తప్పును ఒప్పుకుని పొరపాటు అయిపోయింది అన్నప్పుడు వారిని క్షమించాలి, కానీ వారిని మరింత హింసించకూడదు. మహాభారతం చెప్పేది అదే. అలా క్షమించడము పరమోత్కృష్టమైన ధర్మము అని భగవంతుడు ఎక్కడైనా చెప్పాడా, లేక మనం అనుకుంటున్నామా అని భావించినప్పుడు శ్రీమద్ రామాయణాన్ని ఒక్కసారి చూసినట్లయితే సర్వలోక శరణ్యాయ రాఘవాయ మహాత్మనే అని విభీషణుడు వేడుకుంటే శత్రుపక్షం వాడని కూడా భావించకుండా ఆ విభీషణుడికి శరణిచ్చాడే మహానుభావుడు. ఇది కాదా భక్తరక్షణ? ఇది కాదా ఆర్తరక్షణ? ఇది కాదా ఆర్తత్రాణ పరాయణ అన్నప్పుడు ఇదే భక్తరక్షణ దీక్షా తత్పరత అని చెబుతూ స్వామివారు తన దక్షిణ హస్తానికి కంకణధారణ అనుగ్రహిస్తున్నారు. అర్చక స్వాములు ఎంత భక్తిభావనో అడుగడుగునో కూడా స్వామి చరణారవిందముల చెంత శిరస్సు నుంచి నమస్కరిస్తూ, భక్తి అనేది మాటలలో కంటే మనస్సులో నుంచి బయటకు రావాలి. అలా వచ్చినప్పుడే ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని వీక్షించే భక్తులకు కూడా మరింత భక్తిభావన కలుగుతుంది. ఆ విధంగా అర్చక స్వాముల వారు ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని విశేషంగా నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. భక్తులారా, విశేషించి ఈరోజు శుక్రవారం, అమ్మవారికి ఇష్టమైనటువంటి రోజు. భగవద్ రామానుజుల వారు అమ్మవారి వైభవాన్ని చెబుతూ అకార ఉకార మకార మిళితమైనటువంటి ఓంకారయుక్తముగా, అందున ఈరోజు రామానుజాచార్యుల వారి యొక్క అవతార వైశిష్ట్యమైనటువంటి రోజు. వారంటారు, ఓం భగవన్నారాయణ అభిమతానురూప స్వరూప రూప గుణ విభవ ఐశ్వర్యశీల జనవధికాతిశయాది అసంఖ్యేయ కళ్యాణ గుణగణాం పద్మవనాలయాం భగవతీం శ్రియం దేవీం నిత్యానపాయినీం నిర్వజ్యాం దేవదేవ దివ్యమహిషీం అని ఆ దేవదేవుని యొక్క పట్టమహిషిగా విరాజిల్లేటటువంటి తల్లి అమ్మవారు. అటువంటి అమ్మవారిని ఈ రోజున మనం స్తుతించాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. తాం త్రైలోక్య కుటుంబినీం సరసజాం వందే ముకుంద ప్రియామని సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువుకి అత్యంత ఇష్టమైనటువంటి అమ్మవారు. అదేవిధంగా భూమాత ఓర్పుకు ప్రధానం. ఎందుకంటే
మనమంతా జీవించగలుగుతున్నామంటే అందరికీ ఆధారమైనటువంటిది ఎన్నో వసువులు అంటే ప్రాణులకు ఆధారమైంది కాబట్టి వసుంధర మేదిని దేవి వసుంధర వేదం అంటోంది. అర్చక స్వామి వారు శ్రీదేవి అమ్మవారి వామహస్తానికి భూదేవి అమ్మవారి వామహస్తానికి కంకణధార నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. ప్రతిరోజు ఏదో ఒక విశేషం ఉంటుంది, మనం గమనించాలే. కానీ అలా భారతీయ సంస్కృతిలో విశేషంగా లేని రోజంటూ ఉండదు. ప్రతిరోజు ఏదో ఒక వైశిష్యం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ వైశిష్యాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి. మొన్న భృగు మహర్షి యొక్క అవతార వైశిష్యం జరిగింది, ఈ రోజు భగవద్ రామానుజుల యొక్క అవతార వైశిష్యం జరిగింది. మరి నిన్నటి రోజున అంతకంటే విశేషంగా మా సాక్షాత్తు మహానుభావులైనటువంటి ఆది శంకరాచార్యుల యొక్క అవతార వైశిష్యం. ఇలా ప్రతిరోజు ఏదో ఒక విశేషం ఉంటుంది. ఆ విశేషాన్ని మనం తెలుసుకుని తద్వారా ఆ వైశిష్యాన్ని మనం మననం చేసుకుంటూ తద్వారా లభించే ఫలితాన్ని పొందగలిగితే అదే నిజమైనటువంటి భక్తి. వేదవ్యాసుల వారు చెప్పారు, శ్రవణం కీర్తనం విష్ణు స్మరణం పాదసేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం సఖ్యం ఆత్మనివేదనం అని 9 విధాలైన మార్గాలు ఉన్నాయి భగవంతుని చేరడానికి. 7 కొండల వారి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఎన్ని మెట్లున్నాయో భగవంతుని చేరడానికి అన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి. ఆ విధమైనటువంటి మార్గాల్లో 5వదైనటువంటి అర్చనా విధానం ద్వారా అర్చామూర్తిగా వెలుగొందేటటువంటి ఉత్సవమూర్తి మలయప్ప స్వామిని అర్చించేటటువంటి అర్చక స్వామి వారు ఆత్మరక్షాంకృత్వ అంటూ వైఖానస భగవత్ శాస్త్రం చెప్పినట్లుగా అర్చక హరిసాక్షాత్ చరరూపీన అసంశయ అన్నట్టు కంకణధారణ అనుగ్రహించారు. మనం సామాన్యంగా చెప్పుకుంటే ప్రతినిత్యం అనుకుంటాం భగవంతునికి భక్తునికి మధ్య అనుసంధానకర్తగా వ్యవహరిస్తూ. ఎవరు భగవంతునికి భక్తునికి మధ్య అనుసంధానము? అర్చక స్వామి. ఎందుకంటే భక్తులందరి పక్షాన ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని నిర్వర్తిస్తారు. కళ్యాణోత్సవం నిర్వహించుకునేది స్వామి, నిర్వహించేది భక్తుల కొరకు, నిర్వహించబడేది భక్తుల కొరకు, నిర్వహించేది అర్చక స్వామి. ఇది రక్షాబంధనం. తదుపరి సకల దేవతా స్వరూపంగా అగ్నిహోత్రుని ఆహ్వానిస్తారు, హోమ కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తిస్తారు. అర్చక స్వాముల వారు పఠించే మంత్రాలు విందాం. తదుపరి మనకు అవకాశం లభించినప్పుడు మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం. అంతవరకు గోవిందనామంతో వేడుకుందాం. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. वैवाहिकोत्सवाङ्कर्वाङ्गेन आगारकर्मकर्षे एतोन्वेन्द्रमिति ज्ञाल्यं प्रोक्ष एतोन्वेन्द्रं स्तवां शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुद्धैर्वा रुद्धांसं शुद्धासेर्वाङ्गतो इन्द्रासद्धासद्धावत्महे वाजं श्रासे मय देवाद्रणमय याजन्तं होने देव्याहो दारा वृन्दुरेष्टा एका गायत्रीं प्रोक्ष षण्मात्रमुल्लेख्य एकायं स्कन्धमावाहयामि कनने पितृमावाहयामि स्तण्डे लेपोमावाहयामि पञ्चलौकिकाग्निमादाय अग्ने सद्वादमे गत्वा ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारभ्यश्च इदमासनं सोमोदेनुं सोममावाहयामि यज्ञांगमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमाय नमः सर्वोपचारभ्यश्च इदमासनं ब्रह्मं प्रोचष्यामि आदधमानोऽस्तु सप्तऋषीनागं प्रजापतिः सोमं प्रोक्ष्य सोमं प्रोचष्यामि आदधमानोऽस्तु सप्तऋषीनागं प्रजापतिः ओम प्रोक्ष्य आत्रादावमादाय अदोत्तोज्यस्य रश्मिभिः आपदाग्रे क्रोधदास्ता विष्णोस्तोपसे प्राच्या प्रथमे अन्तरिक्षाय स्वाहा वर्षे स्वाहा वर्षाय स्वाहा विष्णोस्तोपसे वस्त्रणकोर्चं निधाय विष्णोस्तोपसे दक्षिण विष्णोस्तोपसे उत्तरनवति चेरञ्जनमन विष्णोस्तोपसे पश्चिमनसौरतान्देवेभ्य विष्णोस्तोपसे धृतासे धृतासे ध्रुवासे कर्णासे विष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि ब्रह्ममावाहयामि
ब्रह्मं प्रोचष्यामि रोचग्नमृतं देवतावर्तिद्नागस्तपति यजमानोऽस्तु सप्तऋषीनागं सुकृतां यत् लोकस्तत्रेमां यज्ञं यजमानन्तदेः सोमं प्रोचष्यामि रोचग्नमृतं देवतावर्तिद्नागस्तपति यजमानोऽस्तु सप्तऋषीनागं सुकृतां यत् लोकस्तत्रेमां यज्ञं यजमानन्तदेः ॐ प्रणय ॐ वृणादो तवो वृणादो तस्मै वो वृणादो तस्मै वो वृणामि तस्मै निर्गो देवस्य मेहदे यो न प्रचोदयात् ग्रामे जनां ॐ प्रजापतिमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निसोममावाहयामि वसुनावाहयामि वरदानावाहयामि रुद्रानावाहयामि अपपश्याम् ॐ श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अस्त्रमावाहयामि कुशानमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षसोममावाहयामि औपासयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवदृष्टां देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापति ज्येष्ठनिर्वपामे अग्नि ज्येष्ठनिर्वपामे वसुज्येष्ठनिर्वपामे परज्येष्ठनिर्वपामे रुद्रेज्येष्ठनिर्वपामे अपपश्याम् ॐ श्रीमहाविष्णवे ज्येष्ठनिर्वपामे बृहस्पति ज्येष्ठनिर्वपामे आदित्यभ्यष्टनिर्वपामे अश्विनिभ्यष्टनिर्वपामे कोष्ठज्येष्ठनिर्वपामे कक्षाज्येष्ठनिर्वपामे कक्षसोमाज्येष्ठनिर्वपामे यज्ञदेवदृष्टां देवेभ्यः ज्येष्ठनिर्वपामे सर्वदेवेभ्यश्चनिर्वपामे त्वपदस्य चंद्रश्रियामे अग्निज्योतिरसे समिधे स्वाहा अमृतमसवाणवसे अंतरिक्षम् आराधः चित्पतित्वापनाचद्रणपतेनवसो सूर्यस्तस्मै स्वाहा वाक्पचित्पापनाचद्रणपतेनवसो सूर्यस्तस्मै स्वाहा देवचद्रणपतेनवसो सूर्यस्तस्मै स्वाहा कर्जं भुवासानि गृहीत्वा एकाविंशतिप्रमाणा अभ्यर्चाम् अक्षताम् आद्याम् चरवेः इंद्राय नमः अग्नये नमः नैत्ये नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः यादवेदसे नमः वैश्वानराय नमः विसर्गणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अदितेन मन्यस्वा अनन्तेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवतां प्रसवा अयन्दमान्यान्तप्रेमेण श्रद्धयजमोद मद्दयजस्मान् ब्रह्माणज समेदाय स्वाहा आगार मुहूर्तस्तु मुहूर्तो महान्तो न गृह्णन्तु मुहूर्तोस्तु आगस्त्वा वायव्यानज्ञायान्त प्रजापतिये स्वाहा नैऋत्यादेशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा ओम अग्निये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्यां स्वाहा प्रजापतिये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुभ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपपस्य ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतिये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अश्विनेभ्यः स्वाहा कोष्ठाय स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदत्तसोमाय स्वाहा औपासयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवस्वामिदेवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा धन्याभिगार्य शरं सावित्रा गृहीत्वा पुनरभिगार्य ओम भव्याहुतिः ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन मुग्धस्ताः हनुमतेन मुग्धस्ताः सरस्तेन मुग्धस्ताः देवसदप्रासावे हस्तदेवदेवस्य भगवतो नारायण सुरक्षोत्तमस्य श्रीनिवासस्वामिनः वैवाकोत्वाङ्कर्वाङ्कपतेन आधारमुद्योनिकसर्वोपप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवार्वैष्णवं मोक्षे अतो देवा अवन्तु नयतो विष्णुचक्रमे व्यासप्तदाम विश्वाहा इदं विष्णुचक्रमे देदानिधने पदं समूढपस्तभागं स्वाहा त्रीणि पदाचक्रमेष्टुर्गोपादाभ्यः ततो धर्मानुदार्यं स्वाहा विष्णोत्कर्माणि पश्यते तोर्दानि पदे इन्द्रसयज्योत्सका स्वाहा तद्विष्णोत्परमं पदकं सदा वसन्ति सूरयः दिवि वचक्रात तस्वाहा तद्विप्रात पन्नवजागर्वां सुसन्दते विष्णोर्यत्परमदग्ग स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा अतिथेन मुग्धस्ताः हनुमतेन मुग्धस्ताः सरस्तेन मुग्धस्ताः देवसदप्रासावे अग्निप्रेष्ठाब्राह्मुहूर्तस्य मुहूर्तो महान्तो न गृह्णन्तु హోమ కైంకర్యాన్ని వీక్షించాం. యజ్ఞము యాగము ఈ రెండు కూడా భారతీయ సాంప్రదాయంలో విశేషంగా చెప్పబడతాయి. అసలు భగవంతుడి అవతారమే యజ్ఞయాగాల నుంచి ఆవిర్భవించింది రామావతారం. ఆ తిరుమలను దర్శించండి భక్తులారా. ఎక్కడో దూరాన 7 కొండలపైన వేంచేసినటువంటి వెంకటేశ మాకు నీ దర్శన భాగ్యమియ్యవయ్యా అని
కొన్ని వేల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నటువంటి భక్తులు వేడుకుంటే ఆయన అనుగ్రహించాడు. శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా ఈ తిరుమల క్షేత్ర దర్శనాన్ని, అది ఆనంద నిలయ గోపుర ప్రాకారములు, స్వామి నిత్య నివాసం ఉన్నటువంటి తిరుమల దివ్యక్షేత్రం, ఆ వెనుకగా ఉన్నటువంటి పచ్చని కొండలు, పచ్చని కొండ, పసిడి కాంతుల కొండ. దేవతలందరూ కూడా ధ్వజస్తంభంపై వేయించేసి నిరంతరము స్వామికి జరిగేటటువంటి కైంకర్యాలన్నీ వీక్షించి ఆనందిస్తూ ఉంటారు. ఆ వృక్షములన్నీ కూడా ఋషి సంస్కృతిగా మనం భావించుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శిలలన్నీ సాలగ్రామ శిలలుగా భావించుకోవచ్చు. గోపుర ప్రాకారముల ఆధ్యాత్మిక భావనకు ప్రతీకలుగా భావించుకోవచ్చు. ఆ పుష్కరిణి విశేషంగా స్వామి పుష్కరిణి మాయావి పరమానందం త్యక్త్వా వైకుంఠముత్తమం స్వామి పుష్కరిణి తీరే రమయా సహమోదతే అన్నట్లుగా అనేకమైనటువంటి సకల తీర్థాల నెలవైన సప్తగిరిని, అనేకమైనటువంటి తీర్థముల యొక్క పవిత్రతంతా ఈ పుష్కరిణిలో నిండి ఉంటుంది. ఈ పుష్కరిణిలోనే తెప్పోత్సవాలు జరుగుతూ ఉంటాయి, చక్ర స్నానాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా అనేక మంది భక్తులు వచ్చి స్వామి పుష్కరిణిలో స్నానం చేసి ఆనందిస్తూ ఉంటారు. మరి దూరంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు గోవిందేతి సదా స్నానం, గోవిందేతి సదా జపమన్నారు. గోవింద నామంలో మించినటువంటి మాధుర్యం మరొకటి లేదు. అందుకనే ఆ జలము ఏ విధంగా జాలువారుతున్నదో మనలో భక్తి అలా పెరిగి గోవిందాన్ని పిలుద్దాం. అదిగో స్వామి దర్శనం కలుగుతూ ఉన్నది. కొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. వైఖానస భగవత్ శాస్త్రోక్త రీత్యా నిర్వహించే నిత్య కళ్యాణోత్సవంలో అర్చక స్వామివారు స్వామివారికి అమ్మవారికి మధ్యన తెరపట్టి కన్యావీక్షణము. ఏమిటి దీని ఆంతర్యము? ఒకరిని ఒకరు పరస్పరం చూసుకోవటం. చూపులు కలిసిన శుభవేళలో అమ్మవారు ఏం చెబుతారు? స్వామివారికి మామూలుగా గృహిణి అయితే తన భర్తను బంగారమనో నగలనో ఏవో అడుగుతుంది. కానీ అమ్మవార్లు మాత్రం ఈ విశ్వమనే కుటుంబంలో ఎందరో మన సంతానము, వారు కోరిన కోరికలు ఎలాగూ తీరుస్తావు గోవిందా, కానీ వారు కోరని కోరికలు కూడా గుర్తించి వేడుకుందామా వెంకటగిరి వెంకటేశ్వరుని ఎలమి కోరిన వరాలు ఇచ్చే దేవుడని ఆనాడు పదకవితా పితామహుడు అనగానే అతనికి అనుగ్రహాన్ని ఇచ్చావు కదా. ఆ విధంగా భక్తులందరికీ కూడా ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని ఎవరెవరైతే వీక్షిస్తున్నారో వారందరికీ వీరు వారనే తేడా లేకుండా అందరికీ పరిపూర్ణమైనటువంటి అనుగ్రహాన్ని ఇమ్మని అమ్మవార్లు చెబుతారు. తదుపరి అర్చక స్వామివారు స్వామివారికి పట్టు వస్త్రాన్ని సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. అలనాడు ద్రౌపదీదేవి నిండు సభలో అన్నా వాసుదేవా కాపాడవయ్యా అని అడిగిందట. వాసుదేవ అంటే అది ద్వాపరయుగంలో వసుదేవస్తం దేవం కంస చాణూరమర్దనం దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగతురం. వసుదేవుని కుమారుడు వాసుదేవుడు. కానీ కృష్ణ పరమాత్మ అప్పటికి రాలేదు. మరల పిలిచింది నిండు సభలో అవమానం జరుగుతుంటే, దుర్యోధన దుశ్శాసన కర్ణ శకుని ఇబ్బంది పెడుతుంటే, కానీ రాలేదు. ఎందుకని? అన్నాన్ని పిలిస్తే వస్తే బంధుత్వానికి వచ్చాడనే భావన కలుగుతుంది. కానీ ఆయన ఆత్మబంధువు ఆపద్బంధువు, అందుకని ఇలా రాలేదు. కానీ చివరగా ద్రౌపదీదేవి సర్వాంతర్యామి కాపాడవయ్యా మహానుభావ అన్నది. వెంటనే కదిలి వచ్చాడు, ఆమెకు ఒలువల సంగి రక్షించాడు. అటువంటి స్వామి ఈనాడు నిత్య కళ్యాణ శోభితుడై మనందరికీ దర్శనమిస్తూ ఉన్నాడు. అర్చక స్వామివారు అమ్మవారికి పట్టు వస్త్రాన్ని సమర్పిస్తున్నారు. పచ్చని పట్టు వస్త్రమును బాగుగా తీర్చిన భూషణంబులున్ విచ్చిన పుష్పమాలికలు వేవిధమున్ కనువిద్దు చేయగా. ఏది నేత్రానందం? ఇదే ఇటువంటి కళ్యాణాలు వీక్షించడమే. వచ్చిన భక్తులనిడు వందనమున్ కొని వాంఛితంబుగన్ ముచ్చట తీర్చు నీకు నిదం రొక్కుచునుంటి మీ వెంకటేశ్వరా. భక్తులంతా గోవిందాన్ని పిలిస్తే ఆనందించే ఆనంద నిలయవాస. నిత్య కళ్యాణోత్సవంలో ప్రస్తుతం మనం వీక్షించబోతూ ఉన్నాం కన్యాదానం. గృహస్థాశ్రమంలో అనేక దానాలున్నాయి. అందులో కన్యాదానం విశేషంగా చెప్పబడుతోంది. ఇప్పుడు జరిగేది అదే. అన్నమయ్య వంశీకులు కన్యాదాతలుగా అర్చక స్వాములు కైంకర్యం నిర్వర్తిస్తూ ఉండగా శ్రీవారి అమ్మవారి గోత్ర పురులతో కూడిన మహాసంకల్పాన్ని బృహస్పతి స్థానంలో వేయించేసిన అర్చక స్వామి వారు పఠిస్తారు. భక్తిగా విందాం, గోవిందనామంతో వేడుకుందాం. గోవింద గోవింద. మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమాణానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానామేకరమవ్యక్త మహదహంకార పరివ్యాపస్తేజో వాయురాకాశాద్వైరారాణుతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండ మండలే ఆధార శక్తి గౌర్మానంద పదమే క్షీరసాగర
सागरे स्वदिव्यमण्डपगजोपरि प्रतिष्ठितस्य अतलमितलसुतलतलादसादलमिहितल सप्तपातालस्योपरितले भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाके षण्लोकानामदमभागे महानाराय वनिराजशेषस्य शास्त्रपणा वनिमण्डलमण्डिते दिग्दण्डितुण्डो दण्डोर्दम्बिते लोकालोकैकलम्बिते लवनादि सप्तसागरे पर्वते जम्बो वृक्षादि सप्ते द्वीपे द्विपदे माहेन्द्रादि सप्तकुलपर्वत विराजते हेमकूटाख्यादिन्द्रप्रस्थादि नवकण्डात्मके हरिपुरुषगम्भुरजैरावतानामिन्द्रप्रस्थमनक पाञ्चजन्य सिंहललत्नके पञ्चाशत्कोटियोजन विस्तीर्ण भूमण्डले अखण्डात्मके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे समभूमध्यरेखायां श्रीवेङ्कटाचलदिग्भागे कृष्णाकावेर्योर्मध्यप्रदेशे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेङ्कटाचले दशपूर्वेषां ध्वजापरेषां तद्वंस्यानां पितॄणां नरकारोच्चीर्यामोरप्रमोदसम्मोद वैकुण्ठाख्य लोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य पद मोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्री लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थं आधारशक्ति गौरमावतेः भृग्मणे चत्रिकाश्यपावतेः कोरिचातुर्लक्ष प्रमाणागे दिव्य वैदिक विधानेन नानाविध शास्त्रोक्त मार्गेण वेदोक्त मार्गेण विघ्नसोक्त प्रकारेण हेमाद्रि कन्यादान फला प्राप्त्यर्थं कन्यादानं कारिष्ये अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीरस्य दिव्य मंगल विग्रहस्य शंख चक्र गदा सार्घनंद कौमोदकी पंचायुधरस्य कोटि सूर्य प्रकाशस्य श्रीमदो वैकुंठ नायकस्य श्रीमद् वैगानस आगमोक्त प्रकारेण अंकित भारतपद्यवाद्वाजत्रियारुषे प्रौरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत् कारणभूतस्य मूल प्रकृति बोध विधानेन प्रबद्धमानस्य संघर्षणावतारस्य महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे अंगरितवादस्पत्यवाद्वाजत्रियारुष प्रौरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पंचविधवेद प्रवर्तमानस्य संघर्षणावतारस्य गुणत्रयकर्मणो विधिवतात् उत्पस्थितलयकार्धप्रमाणसुखीयमानस्य महाविष्णोः परवासुदेव शर्मण पौत्राय अंगरितवादस्पत्यवाद्वाजत्रियारुष प्रौरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता मणिमकुट विराजित ब्रह्मणित पराजित पादारविन्दस्य मत्स्यावतार रूपादि भट्पर वासुदेवस्य महाविष्णोः आदिनारायण शर्मण पुत्राय अंगरितवादस्पत्यवाद्वाजत्रियारुष प्रौरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटकेयूर दिव्याभरण शोभिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्यमाल्याभरण भूषिताय प्रपन्न पारिजाताय निजावताराय स्वर्ण गरुड़ वाहनारूढ़ाय अचिंत्यात्मन लावण तेजो रत्नाकराय चतुर्वेदाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासो जाताय श्री श्रीनिवास पर ब्रह्मणे वराय चतुर्वेदाध्यायिनी भार्गवत चानुआप्नोदल पंचारुष प्रवरान्वित भार्गवत गोत्रोद्भवीं सद्भालंकारवतीं सुरांगना संसेवित बाधारविंदां महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं आनंदकलात्मिकां मूल प्रकृतिभूतां उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासो जातायां मां श्रीदेवी नाम्ने कन्या वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि चतुर्वेदाध्यायिनी काश्यपावस्तारणे ध्रुत्र्यारुषे प्रवरान्वित काश्यपद गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सुरांगना संसेवित बाधारविंदां महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अदो श्यामलांगीं रेवती नक्षत्रे मीनरासो जातायां मां भूदेवी नाम्ने कन्या वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि कनकाभरणेर्युतं दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकधिकेशया कन्यां त्वलङ्कृतां साध्वीं तोषैलायतु भेदते प्रयतोऽहं पयस्यामि धर्मकाम्यात्मसिद्धये अथ कन्यावृणमुहूर्तस्सुमुहूर्तो महाङ्कान् गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। ఇది కన్యాదానం. కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణేరుతాం దాస్యామి విష్ణవేతుభ్యం బ్రహ్మలోక జిగీషయ. అర్చక స్వామివారు ఇప్పుడు మనకు వినిపించారు.
గృహస్థు అనేక దానాలు చేస్తూ ఉంటాడు. అసలు భారతీయ జీవన వ్యవస్థలో గృహస్థాశ్రమాన్ని మించినటువంటి విధానం మరొకటి కనపడదు. కారణం, మానవ జీవన గమనం 4 ఆశ్రమ ధర్మాల మీద నడుస్తూ ఉంటుంది. మిగిలిన 3 ఆశ్రమ ధర్మాలకు కూడా ఆశ్రయాన్ని ఇచ్చేది గృహస్థు. గృహస్థుని ఆశ్రయించే తల్లి, తండ్రి, గురువు, దైవము, వ్యవస్థ అంతా ఉంటుంది. మాతృదేవోభవ, పితృదేవోభవ, ఆచార్య దేవోభవ, అతిథి దేవోభవ, ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? ఒక్క గృహస్థుని ఆశ్రయించి. ఆ విధంగా ఈ గృహస్థాశ్రమంలో అనేక దానాలు చేస్తూ ఉంటాం. అన్నదానం మహాదానం, విద్యాదానం మహత్తరం. ఏ విధంగా? అన్ని దానముల కన్నా అన్నదానము మిన్న అన్నారు. అందుకనే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానము ఎంతమంది భక్తులు స్వామివారి దర్శనానికి వచ్చినా అందరికీ సంతృప్తిగా అన్నప్రసాదాన్ని అందించడం విశేషం. ఇక్కడ వరుడుగా వేయించేసింది స్వామి, వధువులుగా శ్రీదేవి, భూదేవి అమ్మవారు. ఒక ఆలోచనతో మానవ వివాహ వ్యవస్థని మనం చూచినట్లయితే, పెళ్లి సందడిలో కన్యక అనుకుంటుంది తనకు లభించే వరుడు అందమైన వాడు ఉండాలి, అందంగా ఉండాలి, సుందరంగా ఉండాలి అని. ఇది సహజం. తన భర్త అందంగా ఉండాలని ఏ పెండ్లి కుమార్తె అయినా భావిస్తుంది. అందుకే ఈ పెళ్లి చూపులు ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేస్తారు. ఇక పెండ్లి కుమార్తె తల్లి తన కుమార్తెని చేపట్టబోయేటటువంటి అల్లుడు ధన కనక వస్తువాహన ఐశ్వర్యాలు కలిగి ఉండాలి, బాగా ధనవంతుడై ఉండాలి. కారణం, ధనమూలమిదం జగత్. ధనం బాగా ఉంటేనే తన కుమార్తెను బాగా సుఖపెడతాడు, అడిగినంత బంగారము నగలు కొని పెడతాడు అని. పెండ్లి కుమార్తె తండ్రి అనుకుంటాడు తనకు లభించేటటువంటి అల్లుడు మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉన్నటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడు కావాలనుకుంటాడు. ఎందుకంటే ఎవరైనా అడుగుతాడు మీ అల్లుడు ఏం చేస్తున్నాడు అని, ఏ ఉద్యోగమో అని చెప్పాలి కదా. అందుకని అలా భావిస్తాడు మామగారుగా అయినటువంటి వ్యక్తి. ఇక బంధువులు, పెండ్లి కుమార్తె బంధువులంతా ఆ వరుని యొక్క వంశ ప్రతిష్టను, గౌరవాన్ని గుర్తిస్తారు. స్నేహితులంతా, హితులంతా, మిత్రులంతా ఆ కన్యకకు జరిగే వివాహంలో మంచి షడ్రశోపేతమైన విందు భోజనం లభిస్తుందా అని అనుకుంటారు. ఇప్పుడు వివాహాల్లో వ్యవస్థ మారిపోయింది. పూర్వకాలంలో వివాహం అంటే, పెళ్ళంటే ఎంతో ఆనందంగా మాంగళ్యధారణ అయిన తర్వాత, ఎవరిని సంబోధించి కాదు, జరుగుతున్న వ్యవస్థ. మాంగళ్యధారణ జరిగిన తర్వాతనే ఆ అక్షంతలు వేసి మంగళాష్టకాలు అయిన తర్వాత అప్పుడు తాము ఆ పెండ్లి కుమార్తెకు, పెండ్లి కుమారికి ఏది చదివించాలనుకున్నారో అంత చదివించి బహుకరణ చేసి తరువాత భోజనాది కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకుంటారు. అలా పెడుతూ ఉంటారు. పెళ్ళంటే ఒక ఇంట్లో వారం రోజుల పండగ. కానీ ఇప్పుడు మారిన వ్యవస్థలో తెల్లవారుజామున పెండ్లుంటుంది, రాత్రే విందు భోజనాలు అవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఈ వ్యవస్థను మనం చూసినట్లయితే బంధువులంతా కూడా మంచి భోజనాన్ని కోరుకుంటారు. ఇవన్నీ కనుక ఒకసారి మనం స్వామివారి వైపుగా చూసినట్లయితే ఈ కళ్యాణోత్సవంలో వరుడు సామాన్యుడా, ముగ్ధమోహన సౌందర్య స్వరూప లావణ్య తేజో విరాజితుడు. అందుకనే గోపికలు నల్లనివాడు, పద్మనయనంబులవాడు, కృపారసంబు పైదల్లెడువాడు, మౌళి పరిసర్పత పుంజమువాడు, నవ్వు రాజిల్లెడు మమ్మువాడు అన్నాడు భాగవత పురాణంలో పోతనామాచ్యం ద్వారా. ఇక ఆస్తి ఎంత ఉంది అంటే వెంకటేశ్వర స్వామిని మించినటువంటి ధనవంతుడు ఈ సృష్టిలో ఇంత మటుకు లేరు. అయితే ఆయన వడ్డీ కాసుల వాడు కాబట్టి కుబేరుడికి వడ్డీ కడుతూనే ఉన్నాడు, కలియుగాంతం వరకు కడతారేమో. కానీ అంతటా ఐశ్వర్యవంతుడు. ఇక పేరు ప్రఖ్యాతులంటే ఈ స్వామి యొక్క ప్రఖ్యాతి ఎంతవరకు ఉన్నదంటే, ఎంతవరకైతే సముద్రములు
ఎంతవరకైతే నదులు, ఎంతవరకైతే పర్వతములు, ఎంతవరకైతే అసలు ఈ సృష్టి ఎంతవరకు నడుస్తుందో అంతవరకు కూడా వెంకటేశ్వర విషయంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నది. ఇక ఈయన యొక్క స్థితిగతులంటే ప్రపంచాలకే ఆధ్యాత్మిక సంబంధించినటువంటి పుణ్యక్షేత్రంలో వేంచేసి ఉన్నాడు. ఇక ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని వీక్షించినటువంటి వారికి భోజనం అంటే అన్నప్రసాదం ఎలాగూ స్వామి మాతృశ్రీ తరుగొండ వెంగమాంబ అన్నప్రసాద కేంద్రంలో చక్కగా అందిస్తూనే ఉన్నాడు. తీయని పదార్థాలంటే స్వామివారికి అత్యంత ఇష్టమైనటువంటి లడ్డూ ప్రసాదం ఉండనే ఉన్నది. ఇన్ని రకాలుగా మనం భావించినప్పుడు మరి ఈ కళ్యాణోత్సవంలో ఉండేటటువంటి గొప్పతనం ఎంత గొప్పది. అందుకనే కళ్యాణం కమనీయం రమణీయం అన్నారు. అటువంటి నిత్య కళ్యాణోత్సవంలో అర్చక స్వాముల వారు అత్యంత భక్తితో నిర్వహించే మాంగళ్య పూజను వీక్షిస్తున్నాం. భక్తులారా, చూచేందుకు నేత్రాలు ఇచ్చాడు దేవుడు. ఆయన్ని చూడండి, వినేందుకు అవకాశం ఇచ్చాడు. భగవంతుడి వైభవాన్ని వినండి చెవులతో, పలికేందుకు అవకాశం ఇచ్చాడు. ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని, ఈ క్షణములో ఈ మాంగళ్య పూజని ఎక్కడెక్కడుండి ఎవరు వీక్షిస్తున్నా ఒక్కసారి 2 చేతులు జోడించి గోవిందా అనండి. 100 సార్లు గోవిందా అన్న ఫలితం ఆయన మనకు అందిస్తాడు. కాబట్టే వేడుకుందాం ఒక్కసారి, ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవిందా గోవిందా. మనస్సులో ధ్యానించేందుకు భాగ్యం కలిగించాడు. మనస్సును ఆయనకు అర్పించాలి. నమస్కరించే సంస్కారాన్ని ఇచ్చాడు. చేతులు జోడించి నమస్కరించాలి. ఇన్ని చేసినప్పుడు భగవంతుడు పరిపూర్ణమైన అనుగ్రహాన్ని ఇస్తాడు. అందుకనే సేవించుకోవటం, ఊరికే మనం స్వామివారికి సేవ చేయటానికి వచ్చాం, సేవ చేస్తున్నాం, ఏదో భగవంతుడి సేవ ఇలా అనుకునే కన్నా నిజమైనటువంటి సేవ ఎక్కడుంటుందంటే భగవంతుడి నామస్మరణ చేయటం వలన, భగవంతుడి వైభవాన్ని వినటం వలన, భగవంతుడి గురించి అనటం వలన, గోవిందాన్ని పలకటం వలన, స్వామిని కళ్యాణోత్సవంలో దర్శించడం వలన, స్వామి యొక్క వైభవాన్ని వినటం వలన, చేతులు జోడించి నమస్కరించడం వలన, మనస్సులో ధ్యానించుకోవటం వలన ఇన్ని విధాలుగా ఆ భగవంతుడి కటాక్షం మన మీద పరిపూర్ణంగా లభిస్తుంది. అది నిజమైనటువంటి సేవ అంటే. ఆ విధమైనటువంటి సేవ చేసే భాగ్యం మనకు కలిగినప్పుడు భగవంతుడు మనని నిరంతరము పరిపూర్ణంగా అనుగ్రహిస్తాడు. అందుకనే సేవింపరో జనులారా చేరి మొక్కరో అంటాడు పథకవితా పితామహుడు. 32,000 సంకీర్తనలు రచించిన మహానుభావుడు కూడా సహస్రనామాంకితుడే స్వామి వైభవాన్ని చెబుతూ సేవింపరో జనులారా చేరి మొక్కరో అన్నాడు. నిజమైనటువంటి సేవ నమస్కారం చేయటం వలన, చూడటం వలన, వినటం వలన, అనటం వలన, కమలాక్షు నర్చించు కరములు కరములు శ్రీనాథు వర్ణించు జిహ్వ జిహ్వ. భాగవత పురాణం చెబుతున్నది. ప్రహ్లాద చరిత్రలో పోతనామాచ్యుడు సురరక్షకుని దూతు చుడ్కులు చుడ్కులు శేషసాయికి మ్రొక్కు శరము శరము విష్ణును ఆకర్ణించు వీణులు వీణులు మధువైరి దవిలిన మనము మనము భగవంతు దలకొను పదములు పదములు పురుషోత్తముని మీది బుద్ధి బుద్ధి అని ఏ రోజైతే మనం భగవన్నామ స్మరణ చేస్తామో ఆ రోజు నిజమైనటువంటి మనకు ఆనందం కలిగించే రోజు. అందుకని సేవించుకోవటం మన ధర్మం, రక్షించడం భగవంతుడి యొక్క మన అనుగ్రహం ప్రకారం ఆయన కర్తవ్యం. అందుకని సేవింపరో జనులారా చేరు మొక్కరో అని సేవించుకునే భాగ్యాన్ని ఇస్తాడు స్వామి. విష్ణువు సహస్రనాముడు. ఏ పేరుతో పిలిచినా పలికేవాడు, ఏ పలకరింతకైనా నిలిచేవాడు, ఎలా తలచినా మన ఎదుట సాక్షాత్కరించేవాడు, ఏ చోటనైనా ప్రదీపించేవాడు, ఎంతలా తప్పిస్తే అంతగా అనుగ్రహించేటటువంటి వాడు, సంకల్ప మాత్రాన ప్రత్యక్షమయ్యేటటువంటి భక్త కల్పద్రుమం, సగుణ బ్రహ్మ స్వరూపుడు శ్రీమన్నారాయణుడు, సర్వభక్తగణం పారాయణ చేసే శుభకర నాముడు నారాయణుడు, ఎల్లప్పుడూ ఉండేవాడు, దేవతల సన్నిధులు అందుకునేవాడు, ఋషీంద్రుల ధ్యానానికి అధిష్టానమైనటువంటి శ్రీహరి, సత్యమైన వాడు, నిత్యమైనటువంటి వాడు, సదా ప్రత్యక్షమయ్యేటటువంటి వాడు, మంచి మనసున్న వారికి నెచ్చలిగా, మహావిశ్వాంతరాళానికి చైతన్యశీలిగా సన్నుతులందే జగత్ ప్రభువు శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు. బలగర్వితులై ప్రపంచాన్ని ఇబ్బంది పెట్టేటటువంటి వారందరినీ కూడా నశింపజేయగలిగినటువంటి మహానుభావుడు. దుష్ట శిక్షణ చేసి శిష్యరక్షణ చేస్తూ పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే అని ప్రతి యుగంలో అవతరించేటటువంటి మహానుభావుడు ఈ వెంకటేశ్వర స్వామి. కృత్యేతు నారసింహశ్చ త్రేతాయాం రఘునందన ద్వాపరే వాసుదేవశ్చ కలౌ వెంకటనాయక అన్నట్లుగా అదిగో దర్శించుకోండి భక్తులారా. మాంగళ్య ధారణకు అర్చక స్వాములు సన్నద్ధమవుతున్నారు. మాంగళ్య పూజను భక్తితో వీక్షిద్దాం, మహాలక్ష్మి అనుగ్రహాన్ని పరిపూర్ణంగా పొందుదాం. అందున ఈరోజు శుక్రవారం, అమ్మవారికి ఇష్టమైనటువంటి రోజు. శ్రీదేవి అమ్మవారి కలసీమలో మాంగళ్య ధారణ చేస్తున్నారు అర్చక స్వాముల వారు. లోకరక్షణ హేతునా అని పలికే విధంగా లోకానంతా రక్షించడానికి కారణం
భక్తరక్షణ దీక్షాతత్పరుడైన స్వామివారిని వెన్నంటి ఉండేటటువంటి అమ్మవారు. మరి భూదేవి అమ్మవారు మరొక అమ్మవారు జీవరక్షణ హేతున అంటారు. అదే మానవ వివాహంలో మమ జీవన హేతున అంటాడు వరుడు, నా జీవన విధానం కోసం నిన్ను చేపడుతున్నానని. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి వైగాన సాగమ శాస్త్రం ప్రకారం జరిగే కళ్యాణోత్సవంలో లోకరక్షణ జీవరక్షణ హేతున అంటారు. ఇది లోకములో ఉన్నటువంటి భక్తులను రక్షించడం, అనేక మంది ప్రాణులను కాపాడటము పరమావధిగా దీక్షా తత్పరుడై అయ్యారు ఒక ఇంటి వారుగా అమ్మవారిని చేపట్టి. తదుపరి ఆనంద కర్పూర నీరాజనం జరుగుతుంది. సేవించుకుందాం. అందుకనే సేవించుకోవడంలో ఉండే గొప్పతనం ఏమంటే, సేవ అంటే ఎక్కడి నుంచో రాదు, మనస్సులోంచి ఆవిర్భవించాలి, భక్తి కలగాలి, ఆధ్యాత్మిక భావన పెంపొందాలి, భగవంతుడే సరస్సు అనే భావన కలగాలి. ఇన్ని కలిగినప్పుడు ఆ భక్తి భావన ద్వారా, భగవంతుడే సరస్సు అనే భావన ద్వారా కర్పూర నీరాజనాన్ని వీక్షిస్తూ సేవింపరో జనులారా చేరి మొక్కరో అని పదకవితా మేధావుడు పలికినట్టుగా ఈ కర్పూర నీరాజనాన్ని వీక్షిద్దాం. స్వామి అనుగ్రహాన్ని పరిపూర్ణంగా పొందుదాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. జనులాలా చేరి మొక్కరో భావింపనున్నాడిందరి భాగ్యము వలెను, భావింపనున్నాడిందరి భాగ్యము వలెను. సేవింపరో జనులాలా చేరి మొక్కరో భావింపనున్నాడిందరి భాగ్యము వలెను. సేవింపరో జనులాలా చేరి మొక్కరో. జలకమాడి ఉన్నాడు సర్వేశ్వరుడు, నీకు కలిగిన మంచి నల్ల కలువవలే. జలకమాడి ఉన్నాడు సర్వేశ్వరుడు, నీకు కలిగిన మంచి నల్ల కలువవలే. ఎలమి కప్పుర కాపు ఇది చాతుకున్నవాడు, ఎలమి కప్పుర కాపు ఇది చాతుకున్నవాడు. వెలలేని ఎట్టి పెద్ద వెండి కొండవలేను, వెలలేని ఎట్టి పెద్ద వెండి కొండవలేను. సేవింపరో జనులాలా చేరి మొక్కరో భావింపనున్నాడిందరి భాగ్యము వలెను. సేవింపరో జనులాలా చేరి మొక్కరో. आत्मनो समान आत् प्रमोषे स्वाहा सिद्धं च स्वाहा सिद्धं च स्वाहा आकुर्य स्वाहा आकुर्यं च स्वाहा विज्ञानं च स्वाहा विज्ञानं च स्वाहा मानभ्य स्वाहा चक्षुरेभ्य स्वाहा दर्शभ्य स्वाहा पौर्णमा च स्वाहा रंध्रं च स्वाहा रंध्रं च स्वाहा इंद्रं च स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा पितामहाय स्वाहा प्रजापतिये स्वाहा हिरण्यगर्भाय स्वाहा इंद्राय स्वाहा सचपतिये स्वाहा पुरोहिताय स्वाहा पुरंदराय स्वाहा अग्निये स्वाहा यादवेदसे स्वाहा पावकाय स्वाहा हुतात्मनाय स्वाहा यमाय स्वाहा धर्मराजाय स्वाहा कालपासाय स्वाहा मध्यस्थाय स्वाहा दंडधराय स्वाहा नैऋते स्वाहा नीलाय स्वाहा आरंभापतिये स्वाहा लांबराय स्वाहा वरुणाय स्वाहा सहोदय स्वाहा रक्तांबराय स्वाहा याचस्पतिये स्वाहा प्रचेतसे स्वाहा वायुवे स्वाहा अव्यवाहनाय स्वाहा समीरणाय स्वाहा गुह्याय स्वाहा यामनाय स्वाहा कुबेराय स्वाहा धन्याय स्वाहा पौलस्ताय स्वाहा यक्षराजाय स्वाहा ईशानाय स्वाहा ईश्वराय स्वाहा उमापतिये स्वाहा पशुपतिये स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम स्वाहा ओम भूर्भुवस्व स्वाहा आदितेन मुग्धस्ता अनुमतेन मुग्धस्ता सहस्रेण मुग्धस्ता जवसदप्रासादे श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सवाङ्कर्वाङ्केन लाजहोम मोक्षे हरितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा जवसदप्तमा इमां लाजानामित्यभिघार्य जाना भवमे समृद्ध करणान् मम सभ्यं मम
स्वाहा हिमाब्लाजानावमे समृद्ध्यकरणात् मम तुभ्यं संवदानां तदग्नेरनुमन्यताम् यं नाद्यो पद्मौ लाजानावपङ्के दीर्घायुरस्तु पतिभेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा हेमाब्लाजानावमे समृद्ध्यकरणात् मम तुभ्यं संवदानां तदग्नेरनुमन्यताम् यं नाद्यो पद्मौ लाजानावपङ्के दीर्घायुरस्तु पतिभेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा हरितेन मुग्धस्ताः हनुमतेन मुग्धस्ताः सरस्वतेन मुग्धस्ताः देवसोऽधप्रासावे नारायण जगत्परिवृतोत्तमस्य श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्वाङ्गर्वाङ्गं लाजहोमान्ते यूनानिग्धसरलोपप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादवैष्णवहोमं मोक्षे अतिथेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसोऽधप्रणितव अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णोर्वचक्रमे पदव्यासप्रदाम विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे वेदानि तदेवदं समूढवत्सपागुं श्रेयः स्वाहा त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुर्गोपा आदाव्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोत्कर्माणि वस्तते यतो रदानि वत्पदे इन्द्रसयज्योत्सका स्वाहा तद्विष्णोत्परमं पदगं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वजक्रात तस्वाहा तद्विप्रासपन्यमोजाग्रवां स्वसन्दते विष्णोद्यत्पदग्गा स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भुवस्वस्वाहा हरितेन मुग्धस्ताः हनुमतेन मुग्धस्ताः सरस्वतेन मुग्धस्ताः देवसोऽधप्रासावेः अस्तदेवदेवस्य भगवतो नारायण जगत्परिवृतोत्तमस्य श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्वाङ्गर्वाङ्गं उपविष्टान्तहोमं मोक्षे अतिथेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसोऽधप्रणितव यदस्य कर्मणोत्वरे जमेद्भासो नमः अग्निष्टत्वत्रिष्टत्वद्विद्वांसरदंसोऽधङ्करो स्वाहा अग्नेषु चक्रदेशो धातूनां कामानागं समुद्रे स्वाहा अग्निये स्वाहा अग्निन्नादाय स्वाहा अग्निन्नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवानादिष्टं तत्रैवानादिष्टं देवतामश्वै स्वाहा वास्तुपते नमः वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मा नामिन्दोपो दग्धे तत्मनदा अर्जातवेन विचक्षणे स्वाहा पुनरग्जय चक्रुदात्मनरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्वे अस्वानायं चक्षुभ्यः स्वाहा निष्ठेभ्यः स्वाहा वषण्भ्यः स्वाहा वैष्णवष्टे स्वाहा निष्कृते स्वाहा दौरार्घ्ये स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनुभ्यः स्वाहा रुद्धे स्वाहा समृद्धे स्वाहा सर्वसमृद्धे स्वाहा आस्वामित्याष्टावद तेजोसी तेजमय स्वाहा सूर्यस्तुति में है चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्तुति में है चित्तम में पाहि स्वाहा यमस्तुति में है मुत्तुर्मे पाहि स्वाहा वायुर्दि में है प्राणम में पाहि स्वाहा ब्रह्मणे दि में है बुद्धिर्मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्नि सप्तधाम प्रियाणि सप्तोत्राप्तदात्वा यजन्ते सप्तयो निर्वापणस्वा गुरुदेन स्वाहा ऋतदानविद्वानष्टप्रदेन पूर्णमाहत मनसा प्रजापति स्वाहा अग्निभुक्तग् स्वाहा वेदभुक्तग् स्वाहा योभुक्तग् स्वाहा जौभुक्तग् स्वाहा पृथ्वीभुक्तग् स्वाहा ओषध वनस्पति गंधर्वात्मक स्वाहा आज्ञ वेद जैन यो जैन यो जैन पृथ्वी जैन ओषध वनस्पति गंधर्वात्मक स्वाहा समन्तावत जागृतेन पूर्णमा होति मनसा प्रजापतये स्वाहा पूर्णाहुति उत्तमां जुहोमि पूर्णाहुतेः आद्यते जन इंद्राय जुहोमि स्वाहा पूर्णादं यो यत्वा पूर्णादमुहूर्तस्तु मुहूर्तो महाङ्को न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु आज्ञष्टपदो वेदष्टपदो जोष्टपदो पृथिवेष्टपदो ब्रह्माद्यात्रोऽत्यन्ताम् हरितेन मन्यस्वाहा हनुमतेन मन्यस्वाहा हस्तेन मन्यस्वाहा देवसोऽधप्रासावेः पवित्रं पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमत पूर्णं मे भूयात् स्वाहा
గ్రంథం విశ్రుత్య आप्यायन्तमाप अमृतयो पृष्ठतयस्देवं गच्छतन नो सृष्टिमेर्ये स्वाहा सत्यन्तां देवासदनं सत्यन्तां देवासदनं सत्यन्तां पित्रो सदनं सत्यन्तां पित्रो सदनं भूतिस्मादेद्भस्ममालिप्य ललाटे मारुतयो सात्वयज्ञकृतं भवे आदित्यस्वमो नमः त्रयायुषं यमुदग्ने काश्यपत्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं बलाय सदाय शतं वक्षसे नमः अपोहिष्टमयो भुवस्तान ऊर्ध्य ददातन महेरणाय चक्रसे यो वसुवतमोरसस्य भाजयति नः सुदतेर्वमातरः तस्मादनङ्गमामव यस्यक्षया यजिन्वद आपो जनयता जनः ॐ च मे मनसज्ञर्वा विद्वात्नावा प्रदेशस्वभावान् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन् नारायणाय समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मानुत्पादयामि सोममुत्पादयामि अग्निगायत्री जपं करिष्यमान अग्निगायत्री तच्च ब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः आवाहनादि सर्वदेवताभ्यो नमः यदा तां स्थापयामि क्षेमार्थं शोभनार्थं క్షేమార్థం పునరాగమనాయచ అంటూ ఈ హోమ కైంకర్యాన్నంతా అత్యంత భక్తితో నిర్వర్తించారు అర్చక స్వామివారు. తదుపరి వారణమాయర కైంకర్యం, గోదాదేవి స్వప్న వృత్తాంతము. గోదాదేవి విష్ణుచిత్తుల వారికి పూర్వఫల్గుని నక్షత్రములో శ్రీవిల్లిపుత్తూరు దివ్యక్షేత్రములో తులసీవనములో లభించింది. భగవద్ రామానుజుల యొక్క సోదరిగా ఈమెను చెబుతారు యతిరాజ సహోదరి అని.
ఈమె ఒక నడరాత్రి కలగని ఆ కలలో స్వామిని దర్శించి ఆ కలలో వచ్చినటువంటి స్వామి తనను వివాహమాడినట్టుగా భావించి 1000 ఏనుగులతో మంగళ వాయిద్యములతో ముత్తైదువులతో తోడురాగా స్వామి తనను వివాహమాడినట్టు కలగని ఆ స్వప్నాన్ని ఇళ్లలో నిజం చేసుకోవడానికి నాట్యార్ తిరుమజన దివ్య ప్రబంధములో పలికినటువంటి వారణమాయరం అనేటటువంటి పాసుర వైశిష్యాన్ని ఇక్కడ పూర్ణ ఫలంగా పిలువబడే నారికేళ ఫలాల ద్వారా కదిలిస్తూ మనకు తెలియజెప్పారు. వీక్షించే భాగ్యాన్ని మనం పొందాం. తదుపరి పుష్పమాలా పరివర్తనం. అన్నమయ్య పదాల హరాలు ధరించి పులకించు స్వామికిన్ పుష్టిరస్తు. అన్నమయ్య పదాల హరాలు ధరించి పులకించు స్వామికిన్ పుష్టిరస్తు. తిరుక్కచ్చి నంబిని తిరుమల రప్పించుకొన్నట్టి వెంకటేశ్వరునకున్ విభవమస్తు. వెంగమాంబకు ముక్తిపీఠమందించిన వెంకటేశ్వరునకున్ విభవమస్తు. కుమ్మరిదాసుని కుర్మితో బ్రోచిన. ఇలా తిరుమల దివ్యక్షేత్రంలో స్వామి అనుగ్రహాన్ని పొందిన వారెందరో ఎందరెందరో అటువంటి వారందరినీ కూడా అనుగ్రహించిన స్వామి ఈరోజు నిత్య కళ్యాణ శోభితుడై వెలుగొందుతూ భక్తులందరూ కూడా అత్యంత భక్తితో నమస్కారయుక్తమైనటువంటి విధానంతో వీక్షిస్తూ ఉండగా పుష్పమాలా పరివర్తనము అని చెప్పబడేటటువంటి కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఏ చెట్టుకు ఏ కొమ్మకు లభించినయో స్వామివారి కళ్యాణోత్సవంలో విశేషమైనటువంటి కైంకర్యంగా వినియోగించబడుతున్నాయి. స్వామి గోవింద నీ కొరకు పుష్పించు త్రయీవల్లికల్. అనేక వృక్షములు ఈ పుష్పాలను అందించాయి. ఆ పుష్పాలన్నీ కూడా స్వామివారి కైంకర్యంలో వినియోగించబడుతున్నాయి. అందున తిరుమలకు పుష్పమంటపము అని పేరు. ఇక్కడ లభించే పుష్పాలన్నీ కూడా స్వామివారి కైంకర్యంలో విశేషమైనటువంటి ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంటాయి. పుష్పమంటపమును పొలుపు మీర తిరుమల రకరకాల పూలతోటి రాణించును తలతల. పుష్పమాలా పరివర్తనం స్వామివారి నుండి అమ్మవారికి, అమ్మవారి నుండి స్వామివారికి ఈ పుష్పమాలను విశేషంగా సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. తదుపరి అమ్మవార్లు ఇరువురు కూడా స్వామివారి చెంతకు వేయించేస్తారు. ఈ పుష్కరిణి అత్యంత పవిత్రమైనటువంటిది.
Thank you.